गुड मॉर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। गणित में बहुपदी प्रकरण आपणे भणी रह्या छीए। स्वाध्याय 2.2 ना प्रथम दाखलाना 6 दाखला आपणे जोई लीधा छे अने अगाउना लेक्चर में बीजा दाखलाना 3 बीजा दाखला पण जोयेला छे। हवे आजे चौथो, पांचमो अने छठो दाखलो गणीशुं। रकम आपी छे 2। नीचे दर्शावेल संख्याओ अनुक्रमे द्विघात बहुपदीना शून्योनो सरवाळो अने शून्योनो गुणाकार छे ते परथी द्विघात बहुपदी मेळवो। शून्योनो गुणाकार अने शून्योनो सरवाळो आपणे 2 किंमत आपी दीधेली छे, तेना परथी द्विघात बहुपदी मेळववानी छे। जोईए चौथो दाखलो 1-1 जेमां शून्योनो सरवाळो शुं आपेलो छे 1। शून्योनो सरवाळो 1। आपणे सूत्रमां शून्योनो सरवाळो -b ना छेदमां a बराबर 1 बराबरनी नीचे बराबर -b ना छेदमां a। हवे 1 छे 1 ना छेदमां 1 लखी सकीए। गुणाकार भागाकार माटे एक संख्या तटस्थ है एटले 1 ना छेदमां 1। हवे -b ना छेदमां 1 अने a नुं स्थान बदलीए। गई काले आपणे 3 दाखला गणेला एमां -b ना छेदमां a अने c ना छेदमां a शून्योनो सरवाळो अने शून्योनो गुणाकार एना परथी डायरेक्ट a, b अने c नी किंमत शोधी हती। परंतु डायरेक्ट खबर न पड़े तो -b ना छेदमां a बराबर 1 ना छेदमां 1 एना बराबर k अचल धारीने आपणे -b a अने c टूंकमां a, b, c सहगुणको छे तेनी चोक्कस किंमत मेळवी सकीए एटले बहुपदी आपणी खोटी न पड़े। तो -b ना छेदमां 1 बराबर k अने a ना छेदमां 1 बराबर k आવું लखी सकीए। a बराबर b बराबर c होय तो a बराबर पण c थाय अने b बराबर पण c थाय। एवी रीते -b ना छेदमां 1 बराबर k अने a ना छेदमां 1 बराबर k माटे -b बराबर 1 गुणिया k एटले के k। तो b बराबर -k अने a बराबर केटला आवशे 1 गुणिया k एटले के k। हवे शून्योनो सरवाळो 1 आपेलो तो हजू आपणने कंईक आपेलुं छे। शुं छे? शून्योनो गुणाकार। शून्योनो गुणाकार बराबर 1। हवे शून्योना गुणाकारनुं सूत्र शुं छे? जेवी रीते -b ना छेदमां a ए शून्यना सरवाळानुं सूत्र छे एवी रीते c ना छेदमां a बराबर शून्यनो गुणाकार छे। शून्यनो गुणाकार आपेलो छे 1 ना छेदमां 1। c बराबर a। c बराबर a। c गुणिया 1 एटले c अने a गुणिया 1 एटले a। हवे a बराबर तो आपणे k मळ्या तो c बराबर k लखी शकाय। c बराबर k कारण a बराबर k। हवे आपणे a, b, c 3 सहगुणकोनी किंमत मळी गई। द्विघात बहुपदीनुं व्यापक स्वरूप। द्विघात बहुपदीना व्यापक स्वरूपमां a, b अने c नी किंमत मूकता व्यापक स्वरूप शुं छे? ax नी 2 घात वत्ता bx वत्ता c बराबर 0। a बराबर केटला छे? a बराबर k एटले के k x नी 2 घात एनी जग्याए कई किंमत मूकीए k। एवी ज रीते b बराबर
બી બરાબર કેટલા મળ્યા? ઓછા કે અને એક્સ વત્તા સી બરાબર પણ શું છે? કે બરાબર 0. શું સામાન્ય દેખાય બધામાંથી? કે. તો આપણે કે ને બહાર લાવશું, સામાન્ય કાઢીએ. એક્સની 2 ઘાત વત્તા ઓછા કે આપણે સામાન્ય કાઢ્યો, વધશે શું? એક્સ વત્તા કે સામાન્ય એટલે શું વધશે અહીં? 1 બરાબર 0. તો આપણે દ્વિઘાત બહુપદી મળી ગઈ. કઈ? એક્સની 2 ઘાત ઓછા એક્સ વત્તા 1. એક્સની 2 ઘાત ઓછા એક્સ વત્તા 1 એ કેવી બહુપદી? કે જેના શૂન્યનો સરવાળો છે એ 1 છે અને જેના શૂન્યનો ગુણાકાર છે તે 1 છે. આ રીત તમને સરળ લાગશે કારણ એ, બી અને સીની કિંમત આ રીતે મેળવીશું તો ક્યારેય ખોટી નહીં પડે. જેથી આ રીતના દાખલા વધારે ગણી અને શીખી જઈએ. ચાલો 5મો દાખલો જોઈએ. -1/4 અને 1/4 આ શું આપેલા છે? શૂન્યનો સરવાળો અને શૂન્યનો ગુણાકાર. કોના? દ્વિઘાત બહુપદીના. શૂન્યનો સરવાળો (1/4) ઓછા 1/4 શૂન્યનો સરવાળો છે વત્તા 1/4 છે શૂન્યનો ગુણાકાર. કારણ અનુક્રમે કીધું છે તો ક્રમ ભૂલાય નહીં. પ્રથમ આપેલો છે એ શૂન્યનો સરવાળો હશે અને બીજું છે એ શૂન્યનો ગુણાકાર હશે. શૂન્યના સરવાળાનું સૂત્ર -b/a બરાબર -1/4. બંને બાજુ માઇનસ એટલે કે પ્લસ b/1 અને a બંનેની કિંમત બંનેનું સ્થાન બદલાવીએ. -b/a -1/4 b/1 અને a નું સ્થાન બદલાવીએ તો b/1 એ છે એ બરાબરની પેલી બાજુએ જશે તો અંશમાં a/4 બરાબર કે ધારીએ. માટે b/1 બરાબર કે અને a/4 બરાબર કે. a બરાબર b બરાબર c તો a બરાબર c અને b બરાબર પણ c. માટે b બરાબર કેટલી કિંમત થશે? 1 ગુણ્યા k એટલે k અને a બરાબર 4k. હવે શૂન્યનો ગુણાકાર. શૂન્યનો ગુણાકાર કેટલો આપ્યો છે? 1/4. સરવાળો -1/4 હતો, ગુણાકાર છે +1/4. હવે શૂન્યના ગુણાકારનું સૂત્ર યાદ કરીએ. c/a બરાબર 1/4 માટે 4c અથવા તો c બરાબર a/4. એ છે એ જમણી બાજુએ જશે તો એ છેદમાં છે, જમણી બાજુએ અંશમાં. c બરાબર a/4 માટે c બરાબર, હવે આપણે એની કિંમત તો અહીં મેળવી છે કઈ? 4k. તો a બરાબર 4k મૂકીએ તો 4k/4k માટે c બરાબર કેટલા મળશે? k. અહીંયા કારણ લખવાનું. શું કામ? a બરાબર 4k. આ ખબર ને નિશાની માટેની નિશાની છે એ 3 ટપકા અને કારણ દર્શાવવા માટેની નિશાની એનાથી ઉલટી. હવે દ્વિઘાત બહુપદી મેળવવાની છે આપણે. a, b અને આ c ત્રણેય કિંમત મળી ગઈ. સહગુણકો આપણે ત્રણેય મળી ગયા. હવે દ્વિઘાત બહુપદીના વ્યાપક સ્વરૂપમાં
કોની કિંમત મૂકશું? સહગુણકો એ બી અને સીની. એ બી અને સીની કિંમત મૂકતા એ એક્સની 2 ઘાત વત્તા બી એક્સ વત્તા સી બરાબર 0. વ્યાપક સ્વરૂપ છે આ. તો એ બી અને સીની કિંમત મૂકીએ. એ બરાબર 4k એક્સની 2 ઘાત વત્તા બી બરાબર છે કે એક્સ વત્તા સી બરાબર મળ્યું કે બરાબર 0. શું સામાન્ય નીકળશે? કે તો કે વધશે 4xની 2 ઘાત વત્તા એક્સ વત્તા 1 બરાબર 0. માટે દ્વિઘાત બહુપદી કઈ છે? 4xની 2 ઘાત વત્તા એક્સ વત્તા 1 કે જેના શૂન્યનો સરવાળો -1/4 છે અને ગુણાકાર 1/4 છે. દાખલા નંબર 6 4 અને 1. 4 શું છે? શૂન્યનો સરવાળો અને 1 શૂન્યનો ગુણાકાર. દાખલો ગણીએ. શૂન્યનો સરવાળો બરાબર 4. હવે શૂન્યના સરવાળાનું સૂત્ર યાદ કરો. -b/a બરાબર 4. 4ને હું 4/1 લખી શકું. 4/1 તો -b/4 બરાબર a/1 કારણ a અને 4નું સ્થાન બદલું. બરાબર કે અચળ કિંમત ધારતા માટે -b/4 બરાબર કે અને a/1 બરાબર કે માટે -b બરાબર કે અને a બરાબર કે. તો બીની કિંમત કેટલી મળશે? -k અને એની કિંમત મળી કે. હવે બીજી કિંમત કઈ આપી? 1. એ શું છે? શૂન્યનો ગુણાકાર. શૂન્યનો ગુણાકાર કેટલો આપ્યો? 1. ગુણાકારનું સૂત્ર દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યોના ગુણાકારનું સૂત્ર આલ્ફા ઇન્ટુ બરાબર શું હતું? c/a બરાબર 1/1 માટે c/1 અથવા તો આપણે એની કિંમત અહીં મળી ગઈ છે માટે c બરાબર a કારણ c ગુણ્યા 1 એટલે c અને a ગુણ્યા 1 પણ a થશે. c બરાબર a ને c બરાબર આપણે કિંમત a બરાબર કેટલી મળી છે? કે તો એની જગ્યાએ આપણે લખી શકીએ કે તો c બરાબર કે કારણ a બરાબર કે આપણે આગળ મળેલું છે. ચાલો a b અને c ત્રણેય સહગુણકો મળી ગયા. હા, તો હવે આપણે દ્વિઘાત બહુપદીના વ્યાપક સ્વરૂપમાં a b અને c ની કિંમત મૂકતા ચાલો a b અને c ની કિંમત. પ્રથમ દ્વિઘાત બહુપદીનું વ્યાપક સ્વરૂપ શું છે? xની 2 ઘાત વત્તા bx વત્તા c બરાબર 0. a b c ત્રણ સહગુણકો ત્રણેયની કિંમત આપણા પાસે છે. ચાલો મૂકી દઈએ. a બરાબર કે xની 2 ઘાત વત્તા b બરાબર -k અને x વત્તા c બરાબર મળ્યા કે બરાબર 0. સામાન્ય શું નીકળશે? કે સામાન્ય કાઢીએ. xની 2 ઘાત ઓછા વત્તા ઓછા ઓછા x વત્તા કે સામાન્ય નીકળશે તો અચળ પદમાં શું વધશે? 1 બરાબર 0. તો કઈ બહુપદી મળી? xની 2 ઘાત ઓછા x વત્તા 1
એવી દ્વિઘાત બહુપદી છે કે જેના શૂન્યનો સરવાળો 4 છે અને શૂન્યનો ગુણાકાર છે. તમે આગળના પ્રથમ, બીજો અને ત્રીજો દાખલો, બીજા દાખલાના 3 પેટા દાખલા આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોયા હતા. પહેલો, બીજો અને ત્રીજો, તેના A, B અને C સહગુણકો આ રીતે શોધવાની પ્રયત્ન કરજો. ચાલો હવે નવો ટોપિક છે બહુપદીઓ માટે ભાગ પ્રવિધિ. આમ તો નવો નથી, ધોરણ 9માં તમે બહુપદીઓના ભાગાકાર શીખ્યા હતા. શેષ પ્રમેય, અવયવ પ્રમેય, તેના પરથી બહુપદીઓના ભાગાકાર શીખેલા. પરંતુ ત્યાં બહુપદીઓના ભાગાકારમાં ભાજક સુરેખ બહુપદી લેતા હતા. હવે ધોરણ 10માં તમારે ભાજકમાં કોઈ પણ બહુપદી, દ્વિઘાત બહુપદી, સુરેખ બહુપદી વડે કરવામાં આવશે. ભાગ પ્રવિધિ શબ્દ તમે ધોરણ 9માં યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિ એવું પ્રમેય આવતું હશે જે સાંભળ્યું હશે કે ભાજ્ય બરાબર ભાજક ગુણ્યા ભાગફળ વત્તા શેષ. આ શું છે? યુક્લિડનું ભાગ વિધિ પ્રમેય, જેમાં ભાજ્ય બરાબર ભાજક ગુણ્યા ભાગફળ વત્તા શેષ એટલે કે આ 4 પદો છે તેના વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવેલો છે. આ આપણે કોઈ બહુપદી માટે કે કોઈ ભાજ્યમાં બહુપદી p of x હોય જેને g of x ભાજક વડે ભાગવામાં આવે તો શેષ શેષ ભાગફળ છે q of x અને શેષ છે r of x મળે, જેને આ રીતે દર્શાવી શકાય. જોઈએ. x³ ઓછા 3x² ઓછા x વત્તા 3 ત્રિઘાત બહુપદી આપેલી છે, જેનું એમ કહેવામાં આવે કે 1 0 1 છે. આપેલી બહુપદી છે તેનું 1 0 1 આપી દેવામાં આવે તો આપણે તેના પરથી એક અવયવ શોધી શકીએ અને બીજા શૂન્ય તેના પરથી શોધી શકીએ. ચાલો, એક અવયવ જો 1 હોય તો x - 1 છે તે બહુપદી x³ ઓછા 3x² ઓછા x વત્તા 3નો એક અવયવ છે. કારણ કે 1 છે એ આનું શૂન્ય છે એવું આપી દેવામાં આવે તો આપણે આના પરથી આપેલી બહુપદી છે તેના બીજા શૂન્યો શોધી શકીએ. હવે x - 1 એ આ બહુપદીનો અવયવ હોય તો x - 1 વડે ભાગાકાર કરીશું, જેથી x³ ઓછા 3x² ઓછા x વત્તા 3. ભાજક શું આવશે? x ઓછા 1. અવયવ પ્રમેય પરથી કે જો p of 1 એટલે કે p of a બરાબર 0 હોય તો x - a એ આપેલી બહુપદીનો એક અવયવ હોય. જો આપણે p of 1 છે તે 1 છે આ બહુપદીનું શૂન્ય હોય તો p of 1 બરાબર 0 થાય અને p of 1 બરાબર 0 થાય તો x - 1 એ આપેલી બહુપદીનો અવયવ છે. ચાલો ભાગાકાર કરીએ. બહુપદીના ભાગાકાર તમે શીખી ગયા. x³ x એટલે કે ભાજ્યનું પ્રથમ પદ x³ ભાગ્યા ભાજકનું પ્રથમ પદ x. જવાબ શું મળશે? x². પરિણામ મળ્યું x², જે શું મળશે? ભાગફળનું પ્રથમ પદ. હવે ભાજક અને ભાગફળના પ્રથમ પદનો ગુણાકાર કરીએ. આ સોપાનો તમારે ભણવામાં આવતા x² ગુણ્યા x એટલે x³ ઓછા 1 ગુણ્યા x² એટલે કે ઓછા x². હવે બાદબાકી કરીશું. બાદબાકી કરીએ એટલે નિશાની બદલે. x³ રદ થશે. ઓછા 3x² વત્તા x².
ઓછાની નિશાની ધ્યાનમાં લેવાની નથી. નિશાની બદલ્યા પછીની નિશાની ધ્યાનમાં લેશું એટલે ઓછા 3x ની 2 ઘાત વત્તા x ની 2 ઘાત એટલે કે ઓછા 2x ની 2 ઘાત. ઓછા x વત્તા 3 ઉતારીશું. ઓછા 2x ની 2 ઘાત નવું ભાજ્ય મળ્યું. ઓછા 2x ની 2 ઘાત નવા ભાજ્યનું પ્રથમ પદ છે અને ભાજકનું પ્રથમ પદ શું છે? x. ભાગાકાર કરી પરિણામ શું આવશે? x ની 2 ઘાતમાંથી x ની 1 ઘાત એટલે કે x અને ઓછા 2. તો ઓછા 2x એ ભાગફળનું બીજું પદ થયું. ઓછા 2x. ફરીથી એ જ પ્રક્રિયા ઓછા 2x અને x ઓછા 1નો ગુણાકાર. તો ઓછા 2x ગુણ્યા x એટલે કે ઓછા 2x ની 2 ઘાત ઓછા 2x ગુણ્યા ઓછા 1 એટલે કે વત્તા 2x. બાદબાકી કરીએ નિશાની બદલાશે. ઓછા છે તો વત્તા વત્તાને ઓછા 2x ની 2 ઘાત 2x ની 2 ઘાત રદ થશે. ઓછા x ઓછા 2x જવાબ આવશે ઓછા 3x વત્તા 3. x ઓછા 1 ભાજકનું પ્રથમ પદ x ભાજ્યનું પ્રથમ પદ ઓછા 3x. ઓછા 3x ભાગ્યા x શું જવાબ આવશે? ઓછા 3. તો ભાગફળનું ત્રીજું પદ મળ્યું ઓછા 3. ઓછા 3x ઓછા 1 ઓછા 3 એટલે કે વત્તા 3. બાદબાકી કરીએ. ઓછા છે તો વત્તા વત્તા છે તો ઓછા. 3 3 3માંથી 3 જશે શેષ 0. ઓછા 3x વત્તા 3x પણ રદ થશે એટલે 0. તો આપણે શેષ શું મળી? 0. તો હવે x ની 3 ઘાત ઓછા 3x ની 2 ઘાત ઓછા x વત્તા 3 આ આપણું ભાજ્ય હતું. હવે ભાજક ગુણ્યા ભાગફળ x ઓછા 1 x ની 2 ઘાત ઓછા 2x ઓછા 3 ભાજ્ય ભાજક ભાગફળ વત્તા શેષ. શેષ બરાબર છે 0. હવે x - 1. હવે આ દ્વિઘાત બહુપદી છે. દ્વિઘાત બહુપદીને એના મધ્યમ પદને વિભાજિત કરી અને આપણે એના અવયવો મેળવી શકીએ. મધ્યમ પદ 3 એકા 3 કારણ પ્રથમ પદનો સહગુણક અંતિમ પદનો સહગુણકનો ગુણાકાર કરીએ. 3 નિશાની સાથે લેવાની જેથી ઓછા 3 ગુણ્યા 1 એટલે કે ઓછા 3. હવે ઓછા 3ના એવા ભાગ પાડવાના કે જેથી ગુણાકાર કરતાં ઓછા 3 આવે અને સરવાળો કરતાં ઓછા 2 આવે. ઓછા 3 વત્તા 1 આવું કરીએ તો શું આવશે? ઓછા 2 જે આપણું મધ્યમ પદ છે. એટલે કે ઓછા 2x ને x ની 2 ઘાત વત્તા x ઓછા 3x ઓછા 3 આવી રીતે લખી શકીએ. x ઓછા 1 એક અવયવ આપેલો છે. હવે x ની 2 ઘાત વત્તા x ઓછા 3x ઓછા 3 બે પદને લઈ તેમાંથી સામાન્ય કાઢીએ તો x ની 2 ઘાત વત્તા xમાંથી સામાન્ય શું નીકળશે? x વચ્ચે શું? x વત્તા 1 ઓછા 3 ઓછા 3 સામાન્ય નીકળશે. વચ્ચે શું? ઓછા 3 એટલે કે વત્તા x વત્તા 1 વત્તા 1 શું કામ? ઓછા 3 સામાન્ય કાઢી લીધા જેથી જો ઓછા 3નો ગુણાકાર 1 સાથે કરશો તો ફરીથી ઓછા 3 મળી જશે. x ઓછા 1 x વત્તા 1 સામાન્ય કાઢીએ. x વત્તા 1 જે વધશે શું? x ઓછા 3. હવે આપણે 3 અવયવ મળ્યા. x ઓછા 1 x વત્તા 1 અને x ઓછા 3. આપણે
બહુપદીઓ માટે ભાગ પ્રવિધિ દ્વારા અવયવો મેળવ્યા. કયા અવયવો મળ્યા? x - 1, x + 1 અને x - 3. હવે આપણે એક શૂન્ય આપેલું હતું Q1 આપેલી બહુપદીનું એક શૂન્ય એક આપેલું હતું, એના પરથી આપણે બીજા બે શૂન્યો મેળવ્યા. ક્યાં હશે બીજા બે શૂન્યો? x + 1 બરાબર 0 અને x - 3 બરાબર 0, એટલે કે x બરાબર 3 અને x બરાબર -1. તો બીજા બે શૂન્યો ક્યાં મળ્યા? એક -1 અને બીજું 3. તો 1 -1 અને 3, આ 3 શૂન્યો આપણે મળ્યા. એક શૂન્ય આપેલું હોય તેના પરથી આપણે બીજા બે શૂન્યો મેળવી શકીએ, જે બહુપદીઓ માટે ભાગ પ્રવિધિમાં શીખવાનું છે. આવા ભાગાકાર કરીને આપણે અગાઉ બીજા દાખલા જોશું. ચાલો હવે પછી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું બહુપદીઓ માટે ભાગ પ્રવિધિમાં બહુપદીઓના ભાગાકાર કરવાના થશે, જેમાં હવે સુરેખ બહુપદીથી 9મા ધોરણમાં આપણે ભાગાકાર શીખ્યા. હવે 10મા ધોરણમાં તમારે દ્વિઘાત બહુપદીને ત્રિઘાત બહુપદી વડે, ત્રિઘાત બહુપદીને દ્વિઘાત બહુપદી વડે મોટા ભાગાકાર આવશે, જેથી વારંવાર તમે પ્રયત્ન કરશો, દાખલા ગણશો તો વધારે સરળતા રહેશે. પરીક્ષામાં તમારે સમય ઘટશે નહીં, જેથી દાખલાઓ ગણતા રહેજો. થેન્ક યુ.